الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تن تنہا ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق، مربی اور داتا ہے. ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادتوں کا تنہا مستحق رب ہے. انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کی تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جسے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، محترم حاضرین جمعہ، یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے جس کے عظیم توفیق سے ہم اور آپ
इस वक्त ज़िलहिज के 11वीं तारीख में कदम रखे हुए हैं और ये ज़िलहिज्जा का महीना यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसके फ़ज़ाइल, मनाक़िब, इसमें किए गए आमाल ख़ुसूसियत के साथ इस महीने की बड़ी क़द्र व मंज़िलत है। और उसमें भी हम और आप जो दिन गुजार कर, यानी गुज़िश्ता कल का दिन, यौमुन नहर का दिन, जिसे हम और आप अपनी ज़बान में क़ुरबानी का दिन कहते हैं, ये उन 10 दिनों में सबसे अफजल अय्याम से हम और आप गुजरे हैं। इन अय्याम में यकीनन हम और आप अपनी बसात के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने रब की क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश की होगी, अपने रब को मनाने की, अपने रब की रज़ा जोई को हासिल करने की, नवाफिल रोज़े की शक्ल में, सदका व खैरात की शक्ल में, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिताअत दी है बैतुल्लाह की ज़ियारत, हज करके, अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस घर को की दीदार करके, यानी मुख्तलिफ पैराए से अगर इन अय्याम को देखा जाए तो बड़ी क़द्र मंजिलत वाले दिन से हम और आप गुजर रहे हैं। बल्कि हदीस ये बतलाती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक जैसे शहूर से भी ज्यादा अफजल दिन, और जिन 10 रातों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई, और जिन 10 दिनों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई, तो अजीम ज़ात बारी ताला की कसम किसी अजमत वाले शही के लिए हुआ करती है। वो परवरदिगार जिस दिन की, जिस अय्याम की कसम खाए, तो उसकी कद्र मंजिलत का हमें और आपको अंदाजा होना चाहिए कि वो अहकमुल हाकिमीन व रब्बुल आलमीन कसम खा करके और उन दिनों की अजमत और फजीलत को गोया कि हमें और आपको बतलाना चाह रहा है। मेरे भाइयों, दरअसल कल हम और आप अपनी अपनी बसात के मुताबिक जो ईद कुर्बा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्तिताअत दी थी, उसके मुताबिक हमने जानवरों के गले पर हमने छुरी चलाया होगा। तो आज के खुतबे जुमा में मेरे भाइयों, जो मुख्तसर सा वक्त होता है, इसमें मैं आपको चंद पैगामात कि कुर्बानी हमें और आपको दरअसल क्या सिखलाती है, इसके ताल्लुक से और इस मौजू के ताल्लुक से चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारी इलाहा तो हम तमाम को इन बातों को सुनने के साथ साथ हमें और आपको इनफरादी तौर पर अपने अपने दिलों का और अपने अपने आप का मुहासिबा करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अर्ज़ानी अता करे। आमीन, तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। मुहतरम सामिईन किराम, दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मोमिन बंदों को साल में 2 खुशी मनाने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका इनायत फरमाया है। एक वो मौका जो 1 महीने के रोजे रख करके हम और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईद उल फित्र की शक्ल में दिया, और दूसरा वो मौका जो हम और आपको ईद उल अज़हा में, हज के अय्याम में और इन हज के दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईद उल अज़हा की मुनासिबत से 2 खुशियां मनाने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया। दरअसल मेरे भाइयों, ये ईद कुर्बा और जिसे कुर्बानी का कि हम और आप नाम से जानते हैं, ये दरअसल कुर्बानी है क्या चीज और हमें और आपको सिखलाती क्या है। आइए सबसे पहले हम और आप जानते हैं कि लफ्ज कुर्बान दरअसल इसके माना व मफहूम और अहले इल्म ने इसकी तशरीहात में क्या बयान फरमाया है। लफ्ज कुर्बानी मेरे भाइयों ये कुर्ब से मुश्तक है, और इसके माना आप डिक्शनरी में देखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत को हासिल करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजदीकों को हासिल करना। और उलमाए इस्तिलाह ने इस बात की तौज़ीह बयान फरमाई है कि हर वो अमल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत की खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा जोई की खातिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत को हासिल करने के लिए हर उस अहकाम को कुर्बानी कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की खातिर किया जाए। तो मेरे भाइयों, इसका मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 खुशी का मौका हमें और आपको इनायत फरमाया, एक कुर्बानी ईद उल फित्र और दूसरा ईद कुर्बा। मेरे भाइयों, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों का मकसद तकवा रखा है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, कुर्बानी के इख्तिताम पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इसका माहसल
ہماری اور آپ کی کوئی بھی عبادت جو ہوا کرتی ہے اس کا ایک مغز ہوتا ہے، اس کا ماحصل ہوتا ہے. یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عبادتوں کا مکلف بنایا ہے، یوں ہی نہیں بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک ریزن ہے کہ اس کے ذریعے سے بندے کے اندر کیا حاصل ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے روزے کے نبی مقصد کو اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اس کا بھی مقصد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا ماحصل کیا ہے تمہاری زندگی کے اندر، تاکہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر موجزن ہو جائے. اور یہاں پر بھی ابھی خطبہ حاجہ کے بعد جو آیت کریمہ سورہ حج کی میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارا یہ قربانی کرنا، تمہارا یہ چھری چلانا، یہ جانوروں کے گردنوں پر چھری چلانا، یہ دراصل تمہارا اللہ رب العالمین کو یہ گوشت اور یہ خون مطلوب نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ چیزیں ہرگز نہیں پہنچتی ہے، بلکہ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین کی یہاں جو پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، وہ تمہارا اخلاص ہے، تم کس دل کے ساتھ اور تم کس ڈر کے ساتھ اور تم کس رضا جوئی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اس عبادت کی بجا آوری کر رہے ہو. ایسا تو نہیں کہ لفظ قربا سے ہمارا اور آپ کا ایک تہوار جو آتا ہے ہر سال آ کر کے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں یہ کیا پیغام دیتا ہے، دراصل اسے ہمیں اور آپ کو آج کی خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ قربانی ہمیں اور آپ کو سکھلاتے کیا ہے. میرے بھائیوں یہ آیت کریمہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتی تھی، اور اس زمانے کے اندر جب اسلام سے پہلے وہ حج کیا کرتے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیا کرتی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کے نام پر ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اس کا خون اور اس کے گوشت جتنے بھی ہے سب خانہ کعبہ کی دیوار میں لا کر کے تھوک دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے اس بات کی تردید فرمائی کہ اللہ کے یہاں تمہارے اس عبادت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمہارا یہ گوشت اور تمہارا یہ خون مطلوب ہے، بلکہ خون تو بہہ جاتے ہیں، گوشت ہمارے اور آپ کے گوشت کھانے کا کام آتا ہے. میرے بھائیوں اس کے ایک ایک اعضاء سے اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس محض اللہ رب العالمین کو تمہارے دل کے تقوی کا اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کس استعداد کے ساتھ، بندے کس چاہت کے ساتھ، بندے کس طلب کے ساتھ، بندے کس کرب کے ساتھ ہمارے اس عبادت کو انجام دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر کے اور اس بات کی میرے بھائیوں تردید فرمائی. محترم سامعین کرام، دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اس عید قربا کا ایک میرے بھائیوں گہرا تعلق ہے، اور اس کے بے شمار پیغامات ہیں، اور بہت کچھ ہمیں اور آپ کو ان کی زندگیاں سکھلاتی ہے، بتلاتی ہے. آئیے مختصر طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے میرے بھائیوں جو اہم اسباق، جو اہم دروس اور جو اہم پیغامات ہمیں اور آپ کو مل رہے ہیں، وہ دو اہم پیغامات سے میں آپ کو آشنا کرانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں. دراصل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے بھائیوں ان کی زندگی میرے بھائیوں دیکھے، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ میرے بھائیوں آزمائش سے اور قربانی سے میرے بھائیوں عبارت ہے. ان کی ایک ایک زندگی دیکھے جب سے انہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجا اس وقت سے لے کر کے پوری زندگی آپ ان کی تاریخ کو میرے بھائیوں پڑھ جائے، ان کے ایک ایک لمحے اللہ رب العالمین کی قربانی سے، ان کے ایک ایک چیز اللہ رب العالمین نے جب جو چیز مانگا اور جس چیز سے آزمانا چاہا، امتحان کی دنیا میں ٹہلوانا چاہا، آزمائش سے دوچار کرنا چاہا، تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کو فوقیت دیتے ہوئے، اور میرے بھائیوں حتیٰ کہ آخری ایام میں جب 80 سال کی عمر میں سب سے چہتے حضرت اسماعیل
اسماعیل کی شکل میں، جب اولاد کی شکل میں اللہ رب العالمین نے ایک نعمت عطا کی میرے بھائیوں، اس عمر میں بھی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو میرے بھائیوں جب امتحان کی دنیا میں ٹہلوانا چاہا، آزمائش سے جب دوچار کرنا چاہا، اللہ اکبر، خواب دکھلایا گیا اور اس خواب میں بھی پورے مکمل طور پر میرے بھائیوں اترے۔ آج رب العالمین ہم سے اپنے بیٹے کی قربانی نہیں مانگتا، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اولاد کی آج کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی چاہت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ ذرا چند سیکنڈ کے لیے وہاں رک کر کے آپ ذرا فیلنگ کرو، اللہ رب العالمین نے سب سے چہتے بیٹے اور سب سے اللہ رب العالمین نے جو زندگی میں ایک نعمت عطا کی تھی، اللہ رب العالمین نے آزمانا چاہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میرے بھائیوں دراصل ایک گھر کو ہم اور آپ کیسے جنت نظیر بنا سکتے ہیں، جنت کی طرح بنا سکتے ہیں، دراصل ایک اہم پیغام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک گھر میرے بھائیوں صالح معاشرہ اور بہترین گھر کیسے بن سکتا ہے۔ 4 لوگ تھے، 4 لوگ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہاجر اور حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور ان رشتوں پر میرے بھائیوں غور کریں کہ یہ کتنے سارے رشتے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، شوہر بیوی کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، اور انہی سے میرے بھائیوں ہمارے گھر جو ہے پروان چڑھتے ہیں۔ لیکن آج گھروں کے اندر میرے بھائیوں جو ناچاکیاں ہیں اور جو دوریاں ہیں، آج بھائی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ماں باپ سے میرے بھائیوں ناچاکیاں ہیں۔ دراصل ہم نے قربانی تو کر لی ہے، جانور کے گلے پر ہم نے چھری تو چلا لی ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کا اصل مقصد کو ہم نے حاصل کیا یا نہیں، یہ ہمیں اور آپ کو کیا سکھلاتی ہے؟ دراصل یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، قربانی کا پیغام نہیں، قربانی کے جانور کا ایک پیغام ہے میرے بھائیوں جو حیوان غیر ناطق ہے، اللہ رب العالمین نے بولنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، لیکن وہ جانور بھی ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا کہ قربانی کا ایک الگ پیغام ہے، لیکن یہاں پر قربانی کے جانور کا بھی ایک پیغام ہے میرے بھائیوں، جو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ قربانی کے جانور میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیتی ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ہر کوئی یہ چاہتا ہوگا کہ ہم جتنے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں استطاعت دی ہے، طاقت کے دی ہے، روپے پیسے کے اعتبار سے، ہم اس اعتبار سے جانور کو بہتر سے بہتر جانور خریدیں اور عید قربان کے موقع پر ہم اس کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی حاصل کریں۔ لیکن میرے بھائیوں کبھی بھی اللہ رب العالمین نے جو یہ ہمیں مواقع عطا کیے ہیں، زندگی کے اندر جو یہ لمحے دیے ہیں میرے بھائیوں، ذرا آپ دیکھو عید قربان کے جانور کا ایک پیغام ہے کہ ایک جانور ہمیں اور آپ کو زبان حال سے اور زبان مقال سے یہ پیغام دے رہی ہے کہ میرا مالک 2-4 روز کے لیے، 10 دن کے لیے، ہفتے عشرے کے لیے، 1 مہینے کے لیے مارکیٹ سے خرید کر کے لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پوستا ہے، پالتا ہے، لیکن میرا مالک جب چاہتا ہے میں اپنے گردن کو میں اپنے مالک کے سامنے جھکا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اے نوجوانوں، اے لوگوں، اے انسانوں، تم اس جانور سے بھی گئے گزرے ہو گئے، وہ رب العالمین، وہ پروردگار ہے جو سالہ سال تجھے پالا ہے، لیکن تجھے توفیق نہیں ہے اس رب کے سامنے سر کو جھکانے کی۔ لیکن ایک جانور میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ یہ چند روزہ زندگی کے اندر اور چند روز ہمیں کھلایا پلایا مالک، اور پوس پال کر کے جب مالک چاہا میں نے اس کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دیا۔ لیکن اے انسان تو کتنا گیا گزرا ہو گیا کہ وہ پروردگار تجھے سالہ سال پالا ہے، تجھے اپنی نعمت آغوش میں اللہ رب العالمین نے جگہ دی ہے، لمحے لمحے اور منٹ منٹ تم اس رب کی تمام چیزوں کو استعمال کر رہے ہو، لیکن اے انسان تجھے توفیق نہیں ہوتی ہے رب کے گھر میں آ کر کے اپنے گردن کو جھکانے کی۔ میرے بھائیوں دیکھیے کتنا اہم پیغام ہے ایک جانور کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کو اس کے بیٹے کی قربانی مطلوب نہیں تھی، لیکن رب العالمین نے خواب میں دکھلایا اور حضرت ابراہیم نے اسے سچ کر دکھایا اور کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے بیٹے بتا۔ آج ہم اور آپ معاشرے کے اندر اپنے بچوں کے، آج گھروں کے اندر میرے بھائیوں کھٹاس کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آج دوریاں ناچاکیاں کیوں ہوتی ہے؟ آج باپ یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کی ہمیں کوئی ضرورت اور اس کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے اس کے رائے اور مشورے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں باپ ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اہم پیغام ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن
कुरान मजीद की आयत को आप पढ़ें और सूरह साफात की इस आयत पर गौर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा था? ऐ बेटे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐ बेटे और प्यार भरे लहजे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर वाज़े किया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मोहब्बत भरे अल्फाज में अपने बेटे से राय तलब कर रहे हैं कि मशवरा तुम्हारा क्या है बेटा। अल्लाह अकबर। बाप जैसा बेटा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसा ही दिया। या अबतिल फअल मा तुमर कह के अल्लाह आपको जो हुक्म हुआ है आप उसे कर गुजरिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस हुक्म की तामील में उसे सच्चे ताबीर में पेश करने और बेटे की गर्दन पर छुरी रख देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, उस लम्हे को देखिए। अपने दरअसल उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी करके अपने तमाम दिल के अरमानों को कुर्बान किया था। आज हमारे और आपके छुरी तो चल जाते हैं मेरे भाइयों, लेकिन जरा मुआशरे का, अपने घर के माहौल को हम और आप देखें। दिल के अंदर जो कदुरत है, ये कुर्बानी दरअसल हमें और आपको बतलाती क्या है मेरे भाइयों? इसका मकसद सिर्फ गोश्त खोरी नहीं और इस तरह गोश्त जमा करके और हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ये हर साल ये त्योहार हमें और आपको दरअसल इस बात की याद दहानी करवाती है कि ये कुर्बानी जिसको तुम अपने अरमानों से तुम तमाम तर चीजों को और तमाम तम बसात के मुताबिक और इस्तिताअत के मुताबिक जो नमाज दोगाना ईद उल अजहा के अदा करने के बाद तुम कुर्बानी के जो गर्दन पर छुरी रखते हो मेरे भाइयों, जरूरत है इस बात की कि उस गर्दन पर छुरी रखने से पहले आप अपने अनानियत की, आप अपने नफसानी ख्वाहिशात की और अपने तमाम अनानियत की और तमाम तकब्बुराना ये चीज को पहले कुर्बान करे, तब जाकर के रब्बुल आलमीन को ये कुर्बानी आपका महबूब होगा, मतलूब होगा। और रब्बुल आलमीन को यही मतलूब है मेरे भाइयों। आज कुर्बानी कर जाते हैं लेकिन भाई भाई में ना इत्तेफाकियां हैं और शौहर बीवी में ना इत्तेफाकियां हैं, पड़ोसियों में ना इत्तेफाकियां हैं। ये कुर्बानी का मकसद मेरे भाइयों ये नहीं है। ये दरअसल तक़वे के साथ साथ ये कुर्बानी हमें और आपको सिखलाती है कि आपसी मोहब्बत, उल्फत और जो अदावत थी वो तमाम चीजें हमारे दिल से जो कदुरत थी वो तमाम चीजें निकल जाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मेरे भाइयों बेटे की कुर्बानी मतलूब नहीं थी बल्कि अपने अरमानों की कुर्बानी दी थी। मेरे भाइयों, दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत अगर आप हासिल करना चाहते हो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तारीखी और रूहानी त्योहार से मेरे भाइयों जो उससे दोनों से ये है वो हमें हमें और आपको उस हिकमत को समझना पड़ेगा। अपनी तमाम तर मर्जियों को मेरे भाइयों अल्लाह की मर्जी पर कुर्बानी करने से पहले अपने तमाम तर मर्जियों को कुर्बान करना पड़ेगा। अपने दिल की ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख्वाहिश पर हमें और आपको कुर्बान करना पड़ेगा। इसीलिए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और उन्हीं के ताल्लुक से किसी कहने वालों ने कहा था कि मेरी मर्जी हुई गुम जब से तेरी मर्जी में, मेरी मर्जी हुई गुम जब से तेरी मर्जी में, मौत में भी पाए हैं जिंदगी के मजे। मेरे भाइयों, अपने बेटे को कुर्बानी दे करके ये पैगाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको दिया है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में डुबाता है वो डूबता नहीं है मेरे भाइयों, वो पाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो लुटाता है वो लुटता नहीं है, वो नवाजा जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील में जो अपने आप को मिटाता है वो मिटता नहीं है। तादमे हयात और पूरी जिंदगी उसे तारीख याद रखती है। और यही वजह है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लक़ब से मुरक्कब हुए और यही वजह है कि उनकी इस तारीखी और इस कारनामे को हमारी और आपकी और रहती दुनिया तक के लोगों के लिए ता क़यामत मेरे भाइयों एक ईद के त्योहार की मुनासिबत से उसकी याद दहानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दी। और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से मेरे भाइयों जो सबसे अहम पैगाम हमें और आपको अपनी जिंदगी के अंदर मिलता है वो ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुवाहिद बंदे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुवाहिद बंदे थे। तमाम तर शिरकियात से मेरे भाइयों बगावत करके एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का प्रचार किया था। आज हम वही तारीख दोहराते हैं, वही कुर्बानियां करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर मेरे भाइयों शिर्क खत्म नहीं हो रहा है, बिदअत खत्म नहीं हो रहे हैं। अपने जो आबाओ अजदाद से जो खुराफात चल रहे हैं मेरे भाइयों आज उसी के हम और आप मतवाले बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को दावा करते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं। मेरे भाइयों, उम्मत मोहम्मदी का हरगिज ये मकसद नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और इनकी जिंदगी को
हमारे और आपके लिए कारनामा नमूना बतलाया गया। आप देखें सूरह मुम्तहिना उठाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, लक़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी देखे, और जैसा कि मैंने कहा कि अपने घर के माहौल को अगर जन्नत नजीर बनाना चाहते हो तो मेरे भाइयों हजरत इब्राहीम की तारीख को पढ़ो, और ये हमें और आपको ये अहम पैगाम देती है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मेरे भाइयों पूरी जिंदगी ये कुर्बानी से इबारत है। अपने नफ्स की कुर्बानी पहले देना सीखो। आज हम और आप, हमारी और आपकी ज़हनियत ये होती है कि ये जिंदगी जो है ये मैदान जिहाद में जाकर के जिहाद करना, अपने नफ्स को ये कर देना और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपने शहीद में नाम लिखवा लेना, इसी को हम और आप जिहाद समझते हैं। लेकिन अहले इल्म के मुताबिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस जिहाद से पहले तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जिहाद और जिहाद अकबर कहा, अपने नफ्स से जिहाद करो, अपने नफ्स से जिहाद करना सीखो। अपने अनानियत की कुर्बानी हमें और आपको देनी चाहिए। आज जो अदावत है, आज जो हमारे और आपके बीच में और हमारे और आपके दिलों के अंदर जो खलिश है, जो अदावत है, जो नफरतें हैं, आज उन तमाम चीजों को खत्म करने का ये कुर्बानी अहम सबक हमें और आपको सिखलाती है। लेकिन कुर्बानी हम और आप साल हा साल करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर मेरे भाइयों कोई उसके असरात मुरतब नहीं होते हैं। आज भी एक भाई से मुंह फेरे हुआ है, एक छत के तले अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, एक भाई को दूसरे भाई की तरफ निगाह उठा करके देखना मेरे भाइयों गवारा नहीं करता है। क्या यही सिखलाती है कुर्बानी हमें और आपको? यही पैगाम देती है मेरे भाइयों? ये मोहब्बत, उल्फत और अदावत को खत्म करने का पैगाम हमें और आपको देती है मेरे भाइयों। आज हम और आप हैं कि आज देखें जिंदगी के अंदर अपने नफ्स से, ये तो चंद मिनट के लिए मेरे भाइयों हम और आप किसी भी चीज को अपने नफ्स के हवाले करते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे भाइयों आप गौर करो कि एक इंसान, जिहाद तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक इंसान अगर नफ्स से जिहाद कर ले इससे बड़ा जिहाद और कुछ नहीं है। आपकी ख्वाहिश क्या चाह रही है आप उसे कुर्बान करो। आप अपने तमाम मर्जियों को रब की मर्जी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कुर्बान कर जाओ, दरअसल ये कुर्बानी है मेरे भाइयों। उस छुरी चलने से पहले हमें इस बात का अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद व पैमान करना चाहिए कि अल्लाह तेरे हुक्म की तामील में आज यौमुन नहर 10वीं जिलहिज्जा को हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस गर्दन और इस जानवर के गर्दन पर छुरी रखने से पहले मैं ये अहद करता हूं कि अपने तमाम तर मर्जियों को तेरी मर्जी पर मेरे भाइयों कुर्बान करता हूं। दरअसल कुर्बानी का ये अहम पैगाम है। और ये मेरे भाइयों नफ्स से मुजाहदा, ये 24 घंटे जो शैतान और शैतान लईन और शैतानी मरदूद जो हमारे और आपके पीछे हमेशा हर लम्हा जो लगा हुआ है मेरे भाइयों, अपने नफ्स से पहले अपने नफ्स की कुर्बानी देना सीखो मेरे भाइयों। और मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाहि अलैह ताबई है, मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं जाहदतु नफ्सी 40 सनतन, कि ये नफ्स से मुजाहदा करने में मुझे 40 साल का वक्त लग गया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों कहते हैं कि 40 साल अपने नफ्स को कंट्रोल करने में। ये नफ्स एक ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो आपको तमाम तर बुराइयां पर उभारती है और उसको दबाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, ये अक़साम जो नफ्स के बतलाए गए हैं ये एक अलग बहस है मेरे भाइयों। लेकिन हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी पर अपने नफ्स को कैसे फौकियत देते हैं मेरे भाइयों। आज देखें, आज हर मैदान में, हर लम्हे, हर जगह आज आपको हर एक इंसान, हर घराने के अंदर कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो अपनी मनमानी इस जिंदगी के अंदर कर रहा है। नफ्स मेरा जो कहेगा वही मैं करूंगा। मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं ये नफ्स की खबासत और नफ्स के शैतान से लड़ना ये इतना अहम बड़ा जिहाद है कि जाहदतु नफ्सी 40 सनतन हत्ता इस्तक़ामत। क्या कहा कि मुझे 40 साल का वक्त लग गया। और इसी तरह अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं जो मुआशरे के अंदर मेरे भाइयों पिनपने वाली जो चीज है, आज इस कौल को देखे, अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि एक इंसान, आज हमारी और आपकी जिंदगी का ये वतीरा है और रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज को हम और आप ये करें कि दूसरों की कमी और दूसरों की खामियां, दूसरों की गलतियां, ये बड़ा जल्दी हमें और आपको नजर आता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैह मेरे भाइयों बड़े पते की बात कही है। उन्होंने क्या कहा कि एक इंसान अगर अपने नफ्स की कमी और खामी को देखे तो दूसरे की कमी और खामी और दूसरे के अंदर कीड़ा निकालने का उसे वक्त ही नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। आज हम और आप
दूसरे की नजरों के अंदर और दूसरे की जिंदगी के अंदर दूसरे के दामनों में झांकने का बड़ा वक्त मिलता है, लेकिन लोगों को अपने दामन झांकने का और अपने आप को सुधारने का, अपनी कमी खामी, उसको बड़ा से बड़ा कमी खामी और बड़ी से बड़ी गलतियां भी हो तो उसे तिनका नजर आती है, लेकिन सामने वाले का तिनका भी जो है वो शहतीर उसे लगता है, शहतीर नजर आता है, बड़ा पहाड़ नजर आता है मेरे भाइयों। आज वहां अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसी चीज को कहते हुए कहा कि एक नफ्स, एक इंसान अगर खुद अपने कमी और खामी को अगर देखने लगे, सामने वाले की कमी खामी देखने का उसके पास वक्त ही नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें मेरे भाइयों, इस जुमले के अंदर अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि हमें और आपको क्या पैगाम देना चाहते हैं। और इसी तरह से मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर तारीख हम और आप पढ़े और मिसाली घर अगर अपना बनाना चाहते हैं मेरे भाइयों, एक पैगाम देकर के जाता हूं जो आज मुआशरे के अंदर मेरे भाइयों, हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आज हर एक बच्चा मेरे भाइयों अकीदे तौहीद पर पैदा होता है। हदीस ये बतलाती है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर एक बच्चे की पैदाइश जो है अकीदे तौहीद पर होती है। लेकिन आज तमाम वालिदैन बैठे हैं, तमाम वालिदैन यहाँ है, तमाम जिम्मेदारान यहाँ है मेरे भाइयों, उस बच्चे को पैदाइश के बाद बताए और अपने नफ्स से पूछे, पैदा होने के बाद बच्चे को कहाँ ले जाकर के डालते हैं? ईसाइयों के गोद में ले जाकर के डालते हैं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की तरबियत के लिए कैसी जगह का इंतखाब किया था। अपने बच्चों की अगर तरबियत का मेरे भाइयों आप बेहतर इंतजाम करना चाहते हो और उसकी जिंदगी को अगर बेहतर बनाना चाहते हो मेरे भाइयों, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख से और कुरान मजीद की इस आयत से पैगाम लेकर के जाओ, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, कितना अहम पैगाम है। कुर्बानी दरअसल हमें और आपको यही बात सिखलाती है, और ये चीज हमारे अंदर अगर आ जाए तो मेरे भाइयों घर जन्नत नजीर बन सकती है, जन्नत की तरह। जन्नत सिर्फ यही नहीं है कि मस्जिद में आकर के हम नमाज अदा करें और अल्लाह अल्लाह करते रहे, जन्नत नहीं। आपकी जिंदगी के अंदर जो लम्हे और जो मौके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको घरों के अंदर अपने वालिदैन की शक्ल में, अपने बेटे की तरबियत के और अपने औलाद की तरबियत की शक्ल में दिया है। आज हम और आप सुनते हैं हुमा जन्नतों का वनारो, वही तुम्हारी जन्नत है, वही तुम्हारी दोज़ख है। ये वालिदैन के ताल्लुक से ये हदीस है। लेकिन आज बहुत कम उलमा ये बतलाते हैं कि वालिदैन बच्चों का भी हक और एक बच्चे की भी तरबियत अगर सही इस्लामी सांचे में भी डाले जाए, सही इस्लामी सांचे में अगर किया जाए, तो एक वालिदैन जो है अपने बच्चों के सही तरबियत करके भी जन्नत को पा सकता है। मेरे भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही कहा था कि अल्लाह, मैं ऐसी गैर जीज वादी में ऐसे जगह पर छोड़ करके जा रहा हूं अपने बीवी बच्चों को जहां दुनिया नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे भाइयों आपको अपने औलाद को अडानी और अंबानी बनाने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकल्लफ नहीं बनाया है। ये बात को मेरे भाइयों अपने दिल में बैठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनियादार बनाने का आपको मुकल्लफ नहीं बनाया है, लेकिन इस बात का मुकल्लफ जरूर बनाया है कि अपने औलाद को आप जहन्नम से कैसे बचा सके। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप वालिदैन की जिम्मेदारी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे को ऐसे ही जगह छोड़ा था जहां बंजर और जहां कोई तरह की हरियाली नहीं, पानी नहीं, खाने पीने का इंतजाम नहीं। लेकिन अल्लाह से क्या कहा, अल्लाह ऐसी जगह पर छोड़ जा रहा हूं जहां ये तमाम चीजें नहीं है, लेकिन है तो तेरा काबिले एहतराम घर तो है। ये मेरे दिल की मचलते हुए अरमा ये कह रहे हैं कि बाबू इस्माइल को नमाजी बना देना, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। आज कितने वालिदैन हैं मेरे भाइयों, आज 10 तक बच्चे जा रहे हैं, बच्चियां जा रही हैं, 12 कर ले रहे हैं, लेकिन जुमा का नमाज तक भी नसीब नहीं है। अल्लाह अकबर। अपने आप को मुसलमान कहते हो और अपने आप को तरबियत औलाद एक अहम ये है मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ वालिदैन की खिदमत से जन्नत नहीं, बल्कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करके भी एक इंसान जन्नत पा सकता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर और किस चीज की फिक्र होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इस ये को छोड़ रहे हैं, सूरह बकरा को पढ़ो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु। आज हमारे दिलों पर मेरे भाइयों सिर्फ दुनिया है, बच्चों की दुनिया को कैसे बनाया जाए, लेकिन उस नारे जहन्नम से ये चंद रोजा जिंदगी के लिए हम वक्त मेरे भाइयों उसके लिए
ہم حلال و حرام تک کی تمیز کو آج ختم کر دے رہے ہیں، لیکن اس نار جہنم اور اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو فکر مند ہے؟ آج تو ہر طرح کی آشائش، ہر طرح کی آرام آج ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، یہ چند لمحے زندگی میں، لیکن جہاں پر پوری زندگی ایک بچہ آرام کر سکتا ہے اس کے لیے آج ہماری اور آپ کی فکر مندی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج ایک والدین کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اہم پیغام ہے میرے بھائیوں کہ اپنی اولاد کو اگر صحیح معنوں میں اسلامی اور شریعت کے سانچے میں اگر آپ حق یقین مانے کہ آج تمام لوگوں کے دلوں پر یہی ہے ہمارے بچے پائلٹ بنے، ہمارے بچے یہ بنے، ہمارے بچے وہ بنے، لیکن دیندار بننے کے کتنے لوگوں کو یہ دیندار بننے کی اپنے اولاد کو کہ دیندار بنے اس کی فکر نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو آج معاشرہ اس دہلیز پر ہے میرے بھائیوں، معاف کیجئے گا کہ وہ دن دور نہیں کہ آج کی اولاد اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہے، لیکن آنے والی نسل جو ہے اپنے آپ کو، اور آج بھی وہ چیز آپ محسوس کر رہے ہوں گے، تجارت میں نقصان نہ ہو، اپنے آپ کو دیندار وہاں ثابت کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے معاملات میں کسی طرح کا اثر انداز نہ ہو، اپنے آپ کو مکمل مسلمان وہاں پر بتلانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں میرے بھائیوں کہ ہماری نسل تو مسلمان ہے لیکن آنے والی نسل اس کی مسلمان رہے، اس بات کی گارنٹی اور ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے۔ جو حال ہے ہمارے اور آپ کے، بچے پیدا ہوئے کانوینٹ میں لے جا کر کے دے دیا، عیسائیوں کے گود میں دے دیا۔ میرے بھائیوں اپنے بچے کی تربیت ایسی جگہ کرو جہاں پر مسجد ہو، جہاں پر دعویٰ سینٹر ہو، مکتب کا انتظام ہو، صبح و شام جہاں پر اللہ اور اس کی رسول کی میرے بھائیوں پہچان بتلائی جاتی ہو، چونکہ مکتب کی سبق ذہن میں یاد ہے، اب تک ہوتا نہیں کسی کی بات کا اور اثر ہمارے دلوں پر یہ چیز ہونی چاہیے۔ بچے جو ہوتے ہیں میرے بھائیوں بچے ہی ہوتے ہیں، اسے جس سانچے میں ڈھالنا چاہو گے یقین مانو میرے بھائیوں آنے والی نسل، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا، بس اس کو بتلا کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ کہا کہ بچوں کی تربیت میں میرے بھائیوں وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو، آج ہم اور آپ افراط اور تفریط کے شکار ہے، یا تو بہت سارے احباب ایسے ہیں، بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بڑی جو اولاد کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سختی جو ہے یہ بڑا اچھا کام کرنے والا ہے، یا بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ دلار اور پیار اور لاڈ سے جو ہے بچے اچھے بن جائیں گے، نہیں بلکہ یہ کہا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے اس لفظ کا جو ہے بہت سارے اثر اور بہت سارے احادیثوں سے اہل علم نے اس کی تائید بھی کی ہے کہ جب بچے 1 سے 7 سال کے ہو آپ خوب لاڈ پیار کرو، خوب لاڈ پیار اسے دو۔ 7 سے 14 کا جو مرحلہ ہے میرے بھائیوں اسے ادب سکھاؤ، ادب اور اخلاق سے آشنا کرو، اور 14 سے جو 21 تک کا مرحلہ ہے اس کے اندر اسے احساس ذمہ داری کا، آپ جس چیز میں ہو، تجارت میں ہو، آپ جس چیز میں ہو اس چیز کا اسے احساس دلاؤ۔ کہا اہل علم نے اگر اس انداز میں آپ اپنے بچے کی اگر تربیت کر لیتے ہو تو یقین مانو وہ بچے آپ کے ہاتھ سے جائیں گے نہیں، اور آپ کی جو یہ شکایتیں ہیں کہ بچے بگڑ رہے ہیں، بچے ایسے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اگر یہ کے مطابق اگر اپنے بچوں کی آپ یہ کرتے ہو، یا تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ بڑی سختی کے اندر کہ آنکھ دکھاؤ تو بس بچے سہم جائے، یہ بھی غلط ہے، اور بہت سارے اچھے ایسے بچے ہیں کہ جوانی کے دہلیز پر وہاں پر بھی ان کا دلار پیار اور لاڈ ہی چل رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ سبعۃ کہا کہ معدب حسبان کہ 7 سال تک آپ اسے خوب لاڈ پیار، 7 سے 14 تک آپ اخلاق اور اسے کیریکٹر سے آشنا کرو، اور 14 سے 21 تک کا مرحلہ جو ہے اسے اپنی ذمہ داری کا احساس دلاؤ۔ اگر یقین مانو اس سانچے میں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہو میرے بھائیوں تو یقین مانے وہ بچہ آپ کے ہاتھ سے جائے گا نہیں۔ قلت وقت مانے ہیں، یہی چند قربانی کے اسباق کے طور پر، اور قربانی ہمیں اور آپ کو کیا سکھلاتی ہے، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ یہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور قربانی جو ہمیں اور آپ کو درس دیتی ہے، ان تمام دروس کو اپنی زندگی کے اندر لاہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین حضرت ابراہیم کی زندگی کے لمحے اور ان کے جو وقت، پوری زندگی کے جو اوقات ہیں الہ العالمین ان کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کے اندر الہ العالمین تو ہم تمام کو بدلاؤ لانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس ذی الحج کے مہینے میں ہم نے جو کچھ بھی اعمال تیرے رضا جوئی کے خاطر
چاہے وہ نفل روزے کی شکل میں ہو، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، یا جس کو اللہ رب العالمین نے استعداد دی ہے تیرے بیت اللہ یعنی تیرے گھر کی زیارت کر کے حج کر کے الہ العالمین تمام عبادتیں کی گئی ہے۔ الہ العالمین ہم جانتے ہیں ایک انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر کمی ہے، خامی ہے، تقصیر ہے، تنقیص ہے، اے اللہ اسے درگزر کرتے ہوئے ان تمام عبادتوں کو الہ العالمین شرف قبولیت سے نواز دے۔ الہ العالمین ہم تمام میں سے جو کوئی بھی کل عید قرباں کے موقع پر یا آج یا کل یا ایام تشریق تک قربانی کرنے والے ہیں، الہ العالمین تو ہماری اس جذبے کا احترام کرتے ہوئے تو ہم تمام کی زندگی کے لیے یہ ذریعہ نجات بنا دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام میں سے جو کوئی بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے رشتہ دار ہوں، غیر رشتہ دار ہوں، مومن مومنات ہوں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بشری لغزشوں کو، خطاؤں کو الہ العالمین معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام میں سے جو کوئی بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ الہ العالمین عالمی اسلام کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی بہنوں کی حالت ناگفتہ ہے، اے اللہ تو بہتر جان رہا ہے، اے اللہ ان تمام ظلم کرنے والے کو ہم تیرے حوالے کرتے ہوئے اے اللہ اس چیز کی بھیک مانگتے ہیں کہ ان تمام یتیموں پر، ان تمام بیواؤں پر الہ العالمین رحم و کرم کا معاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انه تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔